ನಾನ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರ. ಬಿಸಿಲು, ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕರು. ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆ ಇಟ್ಟು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಗಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಈ ಬ್ರೇವರಿ ಅವರ್. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18ನ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೆನಕಾ ಗೋಲ್ಡ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ 11, ಹೆಲ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ನೋನಿ, ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಥಾಸ್ ಕಾಫಿ. ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನೇತಾಜಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಕ್ರಮ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೇತಾಜಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತಾಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿವಸ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now those two battles, though the Japanese army lost, but that was a signal that the British Raj number was the British Raj had little numbers left in India, because there was a popular saying that the sun never set on the British Empire. But now the sun has set, and today the Prime Minister along with the nation are celebrating the Parakram Divas. And why not, AV? जी बिल्कुल, इस मौके पर नेताजी का टोक्यो रेडियो में जब उन्होंने अपना भाषण दिया था वो जिक्र करना महत्वपूर्ण हो जाता है. उसी के बाद साफ तौर पर अगर नेताजी को समझना है, उन्होंने जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेज़ों से ये आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे. हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना है. जब नेताजी ये कहे तो उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया, देश के भीतर जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जो नेतृत्व चल रहा था, उनको भी ये संदेश दिया कि अब पूरी ताकत लगानी होगी. हालांकि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, सिद्धांतों के तौर पर ज़रूर इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन वो हमेशा से उनका आशीर्वाद चाहते थे. और उन्होंने महात्मा गांधी को भी, जो रंगून रेडियो में उन्होंने अपना जब भाषण दिया था, जब आज़ाद हिंद फौज मूव कर चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के लिए, तब उन्होंने रंगून रेडियो में जो मार्मिक और ऐतिहासिक बात कही थी, और उसी में महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था. उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी. मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ, यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरना होगा. और इसके साथ ही, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोगों के साथ. और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का जब कोई दौरा होता है तो जो अगर कोई कलाकारों का कोई कार्य होता है, कलाकारों को से वो मिलना ज़रूर चाहते हैं. और कलाकारों से मिलने के दौरान जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, यही प्रधानमंत्री की खासियत है. यही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है. और हर कोई मौका वो गंवाना नहीं चाहते जब लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले. और आज भी वो कलाकारों से मिलेंगे, और उन कलाकारों से जो इस पूरे पटचित्र को बनाए हैं, और वो लोक कलाकार हैं, अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं. और आप देख सकते हैं कलाकारों को उन्होंने नमस्कार किया. और अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं. विशाल, Well, AV, this is the quality of the Prime Minister, because he always connects with the people, and the whole country is celebrating the Parakram. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಣಸೋಡು ಕ್ರಷರ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಂತ ಇದೀಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಕ್ರಷರ್ ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, ಆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಲಾರಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಹಾಗೆ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ರ, ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು, ಇದರ ಇಲ್ಲನೇ ಏನು, ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತೀರ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಂತ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೇರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹುಣಸೋಡು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ ಅನುಮಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ? ನ್ಯೂಸ್ 18ನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೋಡು ಸ್ಫೋಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ 200 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 200 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು 500 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಇವತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ more than 100 illegal mining is going on in Shimoga district. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯದ್ವಾತದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಷರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ.
ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ more than 100 illegal mining. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ರಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಬೇಗ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜನ ಯಾಕೋ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಸಿಟಿ ಜನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಲುಗಳ ವಿಳಂಬ, ರೈಲುಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯವೇ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಇದೆ. 1 ತಾಸಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ರೈಲಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 2.5 ತಾಸು ಬೇಕು. ದರ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೀಗ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿರೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲಾಖೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ 2 ರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1.25 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ 2.5 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಒಂದು 8:30 ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 10:30 12 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ. ಸೊ ಅದು 2:30 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇದಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಮೋಡ. 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ 5 ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ, ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ವೇತನ ಕೊಡಿ ಸರ್, ವೇತನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ. ನಾವೇ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇತನ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬಹುಶಃ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಅರ್ಧ ವೇತನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ವೇತನ ನೀಡಿದೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. ಅರ್ಧ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಸಾವಿರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ 4 ನಿಗಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಅರ್ಧ ವೇತನವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌಕರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ವೇತನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಉಳಿದಂಥದ್ದೇನು ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ವೇತನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಡೇ ವೈಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು 18 ರಿಂದ 19 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅರೌಂಡ್ 21 ರಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ BMTCಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 1 ಲಕ್ಷ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 crore ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ
ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ 18ನ ಮಿಷನ್ ಪಾನಿ ಅಭಿಯಾನದ ವಾಟರ್ಥಾನ್ ಇದೇ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಪಾನಿ ಜಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ और पानी Let's to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality, and work towards the day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी. ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಚೆನ್ನೈನ 13 ವರ್ಷದ ಅಶ್ವತ್ಥ. ಈ ಬಾಲಕಿ ಸಾಧನೆ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಜೂಸ್ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್, ನಾನು ಅಶ್ವಥಾ ಬಿಜ್ಜು. ನಾನು ಭಾರತದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿನ್ಸ್ ನ ಸುಮಾರು 120 ಫಾಸಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವಳು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕಾಣುವ ಜೀವದರ್ಶಿನಿ. ಇವಳು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್, 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿಜೇತೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನ ಅದ್ಭುತ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೆನ್ನೈನ ಅಶ್ವಥಾ ಬಿಜು. ಈಕೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಿಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವಳು. ನಾರ್ಮಲ್ ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಡೈನೋಸಾರಸ್ನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವಳು. ಇದು ಒಂದು ಡೈನೋಸಾರ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. This is a dinosaur bone fragment. ಹೌದು, ಇದು 252 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಭಾರತದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹುಡುಗಿ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ 23ರಂದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗೋವರೆಗೆ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18ನ ಮಿಷನ್ ಪಾನಿ ಅಭಿಯಾನದ ವಾಟರ್ಥಾನ್ ಇದೇ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಪಾನಿ ಜಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ और पानी. Let's to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is future. I also pledge to support water conservation and water equality, and work towards the day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी. ಇದ್ದ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇಳವರಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳವರಸಿಗೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯೇ ಇಳವರಸಿ ಅವರ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಳವರಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಶಿಕಲಾ ಆಪ್ತರಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಶಶಿಕಲಾ ಇದ್ದಂತ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇಳವರಸಿನೂ ಕೂಡ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಶಶಿಕಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ.
ಸೊ ಇಳವರಸಿಗೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಳವರಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ವಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಶಶಿಕಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು, ಕೊರೋನಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಳವರಸಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹರ್ಷ. ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇಳವರಸಿನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳವರಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಶರ್ಮಿತಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಳವರಸಿ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಇಬ್ರು ಸಹ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಳವರಸಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ವಿವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಳವರಸಿ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಳವರಸಿ ಅವರನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶರ್ಮಿತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಳವರಸಿಗೂ ಅದೇ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆಯಾ, ಏನ್ ಕತೆ? ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆನೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ವು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿವೇಕ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿಸುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇಳವರಸಿ ಅವರನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ನಟಿ ರಾಗಿಣಿಗೆ ಬೇಲೇನೋ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 3 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್, 2 ಶ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಷರತ್ತನ್ನ ಏನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್, 2 ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 3 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳ ಹಂತದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಷರತ್ತನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಡಿದ್ದೇ ಆಗೋದು ಸೋಮವಾರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರ ವಕೀಲರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೀಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ರಾಗಿಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲಿ, ಆ ಕಾಪಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಷರತ್ತೇನಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಬೇಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುನಿರಾಜು? ಶರ್ಮಿತಾ, ಏನು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ರಾಗಿಣಿಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅವರ ವಕೀಲರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ರಾಗಿಣಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವಕೀಲರು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಇದೇ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶರ್ಮಿತಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇಬ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಈ ಸಮಯಾವಕಾಶನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುನಿರಾಜು? ಶರ್ಮಿತಾ, ಅವರು ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಗಿಣಿಯ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಶರ್ಮಿತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಹತಾಶರಾಗಿರೋದು ಇಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಜೈಲಲ್ಲಿ? ಶರ್ಮಿತಾ, ಖಂಡಿತ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರವೇ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಅದು ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಕೆಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಸುಮಾರು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಸರವೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂತವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಕವೂ ಸಹ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಸಹಜ ಶರ್ಮಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜು ತಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. 72ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜನವರಿ 26ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿಂಹಾಸನರೂಢರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಹಂಪಿಯ ಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿಠಲ ದೇಗುಲ, ಹಳೆಯ ಕಂಬಗಳು, ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೇನಿದೆ, ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಧರಣೀಶ್ ಬುಕನಗರ್. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಆದ ನಂತರ ಕೋದಂಡರಾಮ ನರಸಿಂಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 2ನೇ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಡೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ
ಶಶಿಧರ್ ಅಡಪ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಸೊ ಶಶಿಧರ್ ಅಡಪ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ? ಈ ಸಾರಿ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಂಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಇಡೀ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಹಂಪಿಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂಭಾಗದ ಈ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಪಿಯ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎದುರಿನ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಗಲಿ, ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಯಾಲಿ ಕಂಬಗಳಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಂಶಗಳು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಜ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. 10,000ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಆನೆ ಒಂದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 2 ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದು. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನರ್ತಕಿಯರು ಮತ್ತು ರಾಣಿವಾಸದವರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಅಂತ ವಿವರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ. ಶಶಿಧರ್ ಅಡಪ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಶಿಧರ ಅಡಪ ಅವರು ಅಥವಾ ಈ ಕಲಾ ತಂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವಂತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಧರ್ಣೀಶ್ ಬುಗನ್ಕೆರೆ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ನವದೆಹಲಿ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು FIA ಗ್ಲೋಬಲ್ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. FIA Global was founded in 2012 with a mission of enabling social and economic inclusion. Co-founder and CEO Seema Prem was once a student at MIT, where the idea for the startup originated. FIA Global offers a range of financial services that are customized to the needs of the unbanked and underbanked customers, the financially excluded segments of society, both in urban and rural India. FIA is an impact fintech that is redefining the way financial services are distributed to low-income customers in South Asia. We have an AI fintech platform that aggregates, designs and delivers sachet financial products to rural customers in India and Nepal. We have one of the largest rural banking infrastructures in the country. FIA Global's expertise lies in implementing online and automated technology solutions using artificial intelligence and machine learning. This minimizes risks and lowers the cost of transactions. FIA Global is enabling financial self-reliance in low-income households the Swabhiman way. ಮತ್ತಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಣಸೋಡು ಕ್ರಷರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಂತರ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಫೋಟಕದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಕ್ರಷರ್ಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾರೆನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10:25 10:30 ಒಳಗೆ ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹುಣಸೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಜವಾಗೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂಥರ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಫೋಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತನಿಖೆ ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಷರ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ತನಿಖೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವಯೋವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೊರಟಿದ್ರು, ಬರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ, ವೃದ್ಧ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯ ತುಪ್ಪದ ಈಶಪ್ಪ ಮೋರ್ಗೇರಿ 65 ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಪ್ಪ ಮೋರ್ಗೇರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಈಶಪ್ಪ ಮೋರ್ಗೇರಿ ಅವರ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೋಡು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಣ. ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಯೋಧರ ರೋಚಕ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲೂ
ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಶೌರ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಘೋಷವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೈನಿಕರು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಒದಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೋರಾಡಿದ ಯೋಧರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನ್ಯೂಸ್ 18 ವಾಹಿನಿಯು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ವೀರ ಯೋಧರ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೆನಕಾಗೋಲ್ಡ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ 11, ಹೆಲ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ನೋನಿ, ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಥಾಸ್ ಕಾಫಿ. ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.